நாங்கள் மனிதர்கள் இந்த பாவ உலகத்திலே வாழுகிறோம். අපි මිනිස්යෝ මේ පෞකාර ලෝකේ ජීවත් වෙනවා. ஆனால் தேவனோ மகா பரிசுத்தர். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අති සුද්ධ දෙවි அவர் කෙනෙක්. மகா சேனைகளின் மத்தியிலே உலாவி ராஜாதி ராஜனாய் ராஜ சிங்காசனத்தில் வாசம் செய்பவர். උන්වහන්සේ මහා සේනාවක් මැදදී වැඩවිසීමෙන් උන්වහන්සේ රජුන්ගේ රජුන් ලෙස ඊටම දුස් සිංහාසනේ වැඩ සිටිනව දෙවි කෙනෙක්. அந்த தேவனுக்கு ஒரு பெயர் உண்டு. ඒ දෙවියන් වහන්සේට නමක් තිබෙනවා. துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிற தேவன். ප්‍රශංසා මැදේ වැඩ සිටිනව දෙවි කෙනෙක්. The God who sits in the most high throne amidst praises and worship. උන්වහන්සේ නමස්කාර තුතිය මැදේදී උස් තැන්වල වැඩ සිටිනව දෙවි කෙනෙක්. ஆகவே அவரை பரத்திலே துதிக்கிறது போல ඒ නිසා උන්වහන්සේව ස්වර්ගයේ නමස්කාර කරනවා වගේ பூமியிலேயும் துதிக்கும் பொழுது මේ පොළවේදී නමස්කාර කරද්දී அந்த ஜனங்களை அவர் ஆசீர்வதிக்க வருகிறார். එම සෙනගව උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න அந்த එනවා. பிரதேசத்தை ஆசீர்வதிக்க வருகிறார். එම ප්‍රදේශය ආශිර්වාද කරන්න එනවා. அந்த தேசத்தை ஆசீர்வதிக்க வருகிறார். එම දේශය ආශිර්වාද කරන්න එනවා. ஆகவே இந்த துதி ஆராதனைகளை உங்கள் மத்தியிலே பகிரங்கமாய் நடத்த வேண்டும் என்று பிள்ளைகள் ஆர்வம் கொண்டார்கள். ඒ නිසා මේ තුති නමස්කාරය ඔබ ඉදිරියේදී ප්‍රසිද්ධියේ කරන්න ඕන කියලා දරුවෝ කැමති වුණා. துதி ஆராதனை எப்படி செய்தியிலே வல்லமை இருக்கிறதோ துதி ஆராதனையிலே வல்லமை இருக்கிறது. දේශනාවකදී මොනතරම් බලයක් තිබෙනවාද එවැනි බලයක් තිබෙනවා තුති නමස්කාරයේදී. துதி ஆராதனை செய்த பொழுது சத்துருவாய் வந்தவர்கள் திரும்பி ஓடிய செய்திகள் வேதத்திலே இருக்கிறது. තුති නමස්කාරය කරද්දී සතුරන් ලෙස පැමිණි අය නැවත විරුද්ධව උන් දිව්වා කියලා බයිබලයේ පණිවිඩ තිබෙනවා. ராஜாக்களுக்கு விரோதமாய் வந்த சில தேசங்கள் රජවරුන්ට විරුද්ධව පැමිණියා වූ සමහර රටවල් அவர்கள் தேவனை துதித்து பாடிய பொழுது ඔවුන් දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කර ගායනා කරද්දී அந்த கலகக்காரருக்குள்ளேயே கலகங்கள் உண்டாகி அவர்கள் பின்னிட்டு ஓடிவிட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறது. ඒ සෙනග අතරත් කෝලාහලයක් ඇතිවි ඔවුන් පස්සට දිව්වා කියලා වචනය කියනවා. ஏனென்றால் தேவன் துதிகளை விரும்புகிறவர். මක් නිසාද දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසාව කැමති වෙනවා. துதிகளிலே சிறை கதவுகள் திறக்கப்படுகிறது. ප්‍රශංසාවේදී ඉරගෙවල් දොරටු විවෘත වෙනවා. உண்மையும் உத்தமமா இந்த ஊழியர்களைப் போல தேவனை ஆராதிக்கிற இடத்திலே උතුම්ව අවංකව මේ දේව සේවකයන් වගේ දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන තැන්වලදී சிறை கதவுகளும் விலங்குகளும் அவிழ்க்கப்படுகிறது, திறக்கப்படுகிறது. ඉරගෙවල් වල විලංගුසා ඉරගෙවල් දොරටු විවෘත වෙනවා. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? கட்டுகள் உடைக்கப்படுகிறது. ඒකේ තේරුම මොනවද? බැඳුම් නිදාස් වෙනවා. If there are so many bondages which is bounding for ages, you learn to praise and worship him. Those bondages will be broken because there is power and authority in praise and worship. දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරමින් ප්‍රශංසා කරද්දී බැඳුම් ලැබ සිටිනව සෑම බැඳුමක් හැම දෙයක්ම නිදාස් වෙනවා. මන්ද නමස්කාරයේදී තුදියේදී එතරම් බලයක් තිබෙනවා. அப்படி செய்திகளும் வேதத்திலே இருக்கிறது. එවැනි පණිවිඩ පවා බයිබලයේ துதி තිබෙනවා. ஆராதனை செய்த பொழுது තුති නමස්කාරය කරද්දී காணக்கூடாத அந்த மகா ஜோதியான தெய்வம் දකින්නට බැරිව තිබෙනා වූ මහා ආලෝකමත් දෙවියන් වහන්සේ மனிதன் மத்தியிலே வந்த வார்த்தைகளும் வேதத்திலே அடங்குகிறது. මනුෂ්‍යයන් අතරට පැමිණියා වූ වචන පවා බයිබලයේ අඩංගු වෙලා තිබෙනවා. ஆகவே துதி ஆராதனைகள் என்பது நாட்டியம் போடுவதும் ஆடி குதித்து பரவசப்படுத்துவதும் அல்ல. ඒ නිසා තුති නමස්කාරය කියන්නේ ගායනා කරලා නටලා ප්‍රීතියට පත්වෙනව විතරක් නෙමෙයි. ஒரு சுவமளிக்கும் ஆராதனையிலே ஜெபங்கள் எவ்வளவு முக்கியமோ, සුව කිරීමේ දේවමයකදී යාඥාවල් මොනතරම් වැදගත්ද? தேவனுடைய விமோசனத்தை தேடி வருகிற ஜனங்கள் மத்தியிலே விமோசனம் கிடைக்க பரிசுத்தம் எவ்வளவு முக்கியமோ, දෙවියන් වහන්සේගේ විසඳුම උන්වහන්සේව සොයාගෙන පැමිණෙනව අතරට ඒ විසඳුමකට පවිත්‍රකම මොනතරම් වැදගත්ද? பக்தி விசுவாசம் எவ்வளவு முக்கியமோ, භක්තිය සහ ඇදහිල්ල මොනතරම් වැදගත්ද? துதியின் ஒழுங்குமுறைகளும் அவ்வளவு முக்கியம். ඒ වගේම මේ තුතියටත් එවැනි ක්‍රමටත් ඉතා වැදගත් ඒවා. இந்த இயேசு ஜெபிக்கிறார் பணி எல்லாவித
ஊழியங்களையும் நிறைவேற்றி இருக்கிறது. මෙම ජේසු ජීවමානයි සේවය සියලුම සේවාවල් ඉටු කර තිබෙනවා. என்ன கட்டுகள் மனிதனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறதோ, මොන මොන බැඳුම් මනුස්ස ජීවිතවල තිබෙනවාද? என்னென்ன வியாதி வேதனைகளோடு வந்திருக்கிறீர்களோ, මොන මොන වේදනාව රෝගේන ඔබ ආවද? என்னென்ன கண்ணீரான சூழ்நிலையிலே வந்திருக்கிறீர்களோ, මොනතරම් කඳුළු වාතාවරණයක ඔබ ආවද? இந்த சாட்சிகளை கேட்டீர்களே. මේ සාක්ෂිය ඔබ සවන් දුන්නා. மது போதையினால் அடிமைப்பட்டவர்கள், මද්‍රව්‍යවල වාල් වෙලා හිටියා. ஐசியுவிலே அடிமைப்பட்டு எழும்ப முடியாமல் தவித்தவர்கள், අයිස් මද්‍රව්‍යයට වාල් වෙලා නැගිටින්න බැරිව හිටියා. ஆஸ்பத்திரியிலே அனுமதிக்கப்பட்டு உதவி தேடியவர்கள், රෝහලේදී ඉඳලා උදව් උපකාර ඉල්ලුවා අයට. தேவனுடைய அனுகிரகத்தால் தாயார் ஊழியக்காரருடைய ஜெபத்தினால் எழுந்து வந்ததை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் விடுதலை பெற்றதை கண்டீர்களே. මෞතුමිය ආඥා කරද්දී උන්වහන්සේගේ අනුග්‍රහයෙන් ජේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සුවය මිදීම ලබාගත් அதே දේවල් ඔබ தேவன் දැක්කා. இன்று யார் யார் வியாதிகளோடு வந்திருக்கிறீர்களோ, ඒ දෙවියන් වහන්සේ අද ඔබ මොන මොන වේදනාවෙන් රෝගයෙන් ආවද? நிம்மதி சமாதானம் தேடி வந்திருக்கிறீர்களோ, සතුට සමාදානයේ සැනසීම සොයාගෙන ඔබ ஐயோ ආවද? என் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் தேடுகிறேன், මගේ ජීවිතයේ සතුටක් මම සොයනවා. யார் எனக்கு சந்தோஷம் தருவார்கள், කවුද මට සතුටක් දෙන්නේ? எதை நான் செய்தால் நான் சந்தோஷம் அடையலாம், මොන දේවල් කළොත් මට සතුටක් ලබන්න என் පුළුවන්? வாழ்க்கையிலே கண்ணீர் அதிகமாக இருக்கிறது මගේ ජීවිතයේ කඳුළු අධිකව තිබෙනවා என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு நெஞ்சங்களையும் தேவன் ஆற்றி தேற்றி சுகமாக்க இருக்கிறார். මෙලෙස සිතාගෙන සිටිනව සෑම හදවතක්ම දෙවියන් වහන්සේ සනසෝමෙන් සුව කරන්න බලා இன்னைக்கு සිටිනවා. எத்தனையோ பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள். අද දෙමව්පියන් කී දෙනෙක්ද දරුවෝ වෙනුවෙන් කඳුළු සලනවාද? இன்று மாலையிலே ஒரு மனிதன் பேசும் பொழுது சொன்னார், අද සවස මිනිස්සේ කතා කරද්දි කිව්වා நான் இந்த ஆண்டவரை அறியேன், මට මේ දෙවියන් වහන්සේ ගැන දන්නේ. ஆனால் என் பிள்ளைகள் வீட்டுக்குள்ளே சாபங்கள் இருக்கிறது, නමුත් මගේ දරුවන්ගේ නිවස්වල සාප තිබෙනවා. அவனுக்கு பயந்து நாங்கள் வாழ வேண்டி இருக்கிறது, ඔවුන්ට බය වෙලා අපට ජීවත් වෙන්න වෙනවා. அவன் திடீரென்று கொலை செய்து விடுவானோ என்று திகிடிலே வாழுகிறோம். ඔව් ශනිකව මිනිමරයිද කියලා බියකින් අපි ජීවත් වෙනවා. எல்லா இடமும் சென்று விட்டோம், விடுதலை இல்லை. හැම තැනකට අපි ගියා නිදාසක් නැහැ. நாங்கள் சொன்னோம் இந்த ஆராதனை நடக்கிறது. අපි කිව්වා මෙම දේවමයක් කරනවා. நாளை மாலை அலுத் மாவத்தை 401 அலுத் மாவத்தை வீதியிலே இயேசு ஜெபிக்கிறார் பணிமனையிலே நடக்கிறது. ඒට සවස 4 මාරට අංක 400ක අලුත්මාවත පාර ජේසු ජීවමානයි සභාවේදී පවත්වනවා. கூட்டிக் கொண்டு வா, එක් කරගෙන එන්න. வீட்டிலே சாபங்கள், නිවස්වල සාප. அழுதானந்த மனிதன். ඒකයි මනුස්ස ඇඬුවා. அந்த மனிதன் சொல்றான், என் பிள்ளைகளுடைய 2 பிள்ளைகளுடைய கால்களும் வேலை செய்கிறதில்லை, ඒ මිනිසයා කිව්වා මගේ දරුවන්ගේ පාද දෙකම ක්‍රියා කරන්නේ அவைகள் නැහැ. வீங்கிக் கொண்டே போகிறது. ඔවුන් දික් කරගෙනම යනවා. இதே வியாதி என் மனைவியை பீடிக்க தொடங்கி இருக்கிறது. මේ රෝගයම මාගේ භාර්යාව පීඩිත වෙනවා. பரம்பரை சாபங்களை கற்றுக் கொடுத்தோம். පරම්පරා සාප ගැන කියලා දුන්නා. அது எப்படிப்பட்ட சாபங்களா இருந்தாலும் அன்பர்களே, ඒක මොන වගේ සාපයක් වුණත් මිත්‍රවරුනි, நீங்கள் மெய்ப்பொருளாம் தெய்வத்தை தேடுகிற மாத்திரத்தில் සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේව ඔබ සොයන අවස්ථාවක எல்லா சாபங்களையும் அவர் எங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு நீக்கி விடுவார். සියලුම සාපවලුන් වහන්සේ අපගේ ජීවිතේ ඉවත් කරනවා. இன்னைக்கு பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்காய் கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள், பிள்ளைகள் பெற்றோருக்காய் கண்ணீர் வடிக்கிற காலம். අද දරුවෝ වෙනුවෙන් දෙමව්පියෝ කඳුළු සලන කාලය, ඒ වගේම දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් දරුවෝ කඳුළු සලන කාලය. வறுமைகளும் கஷ்டங்களும் வரும் பொழுது දිලිඳුකම අමාරුකම් පැමිණේ. ஐயோ என் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம், අනේ මගේ දරුවන්ට මම මොනවද කරන්නේ? நான் வெளிநாடுகளுக்கு போகட்டும், මම විදේශ රටකට යන්නම්, நான் தூர இடங்களுக்கு போகட்டும் දුර තැන්වලට යන්නම්. என்று பெற்றோர் பிரிந்து போகிறார்கள். මෙලෙස දෙමව්පියෝ වෙන් වෙලා යනවා. பிள்ளைகள் பெற்றோருக்காக அழுகிறார்கள், දරුවෝ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් අඬනවා. பிள்ளைகள் பெற்றோருக்காக கண்ணீர் வடிக்கிறார்கள். දරුවෝ දෙමව්පියන් වෙනුවෙන් කඳුළු සලනවා. எப்பொழுது எங்கள் கண்ணீர் மாறும், කවදද අපගේ කඳුළ වෙනස් இந்த වෙන්නේ? கண்ணீருக்கு எப்பொழுது பதில் கிடைக்கும் අපගේ කඳුළට කවදද පිළිතුරක් ලැබෙන්නේ? என்று மனிதன் கலங்கி திரிகிறார். අද මිනිසයා කැළමෙනවා වූ ඒ මේ பிள்ளைகளை விட்டு போவதனால் பெற்றோர் அழுகிறார்கள், දරුවෝ අත්හැරලා යන නිසා දෙමව්පියෝ අඬනවා. பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலங்களுக்காய் அழுகிறார்கள். දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අඬනවා. மது போதைகள் ஆட்சி செய்து கொண்டு வருகிறது தேசங்களிலே. අද දේශවලදී මත්ද්‍රව්‍ය පාලනය කරගෙන යනවා. 20 வீடுக்கு ஒரு பிள்ளை மதுவுக்கும்
எல்லா போதை வஸ்துக்களுக்கும் அடிமையாயிருக்கிறார்கள். ගෙවල් 20කට එක දරුවෙක් හැම මත්ද්‍රවයකටම සියලුම දේවල් වලට වාල් වෙලා ඉන්නවා. விடுதலை வேண்டும் அல்லவா? නිදාසක් ඕනේ නේද? அந்த விடுதலையை யாரால் தர முடியும்? එම නිදාස කාටද දෙන්න පුළුවන්? உங்கள் பணத்தால் வாங்க முடியுமா விடுதலையை? ඔබගේ මුදල් වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්ද? இல்லை. නෑ. பொருளினால் வாங்க முடியுமா? මිල මුදල් වලින් පුළුවන්ද? வஸ்துக்களால் வாங்க முடியுமா? ඔබගේ දේපල වලින් පුළුවන්ද? கல்வியினால் வாங்க முடியுமா? ඔබගේ උගත්කමෙන් පුළුවන්ද? No. බෑ. No. බෑ. Can you buy that peace with money? ඔබගේ මුදල් වලින් සමාදානය මිලදී ගන්න පුළුවන්ද? No. බෑ. Can you buy the comfort and happiness with money? ඔබට සැනසීම ඒ වගේම සතුටක් මිලදී ගන්න පුළුවන්ද? No. නෑ. Because they are all temporary. මක්නිසාද ඒ සෑම දෙයක්ම తాවකාලිකයි. அவைகள் எல்லாம் தற்காலிகம். ඒවා හැම දෙයක්ම ஆனால் తాවකාලිකයි. ஆண்டவராகிய இயேசு சொன்னார், ස්වාමියෝ ජේසුස් කිව්වා என் சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். මාගේ සමාදානය නුඹලට දෙමි. என் சமாதானத்தை நான் உங்களுக்கு தருகிறேன். මාගේ සමාදානය නුඹලට දෙමි. சமாதானம் வேண்டுமா அன்பு நெஞ்சமே? ප්‍රේමාන්ත මිත්‍රයනි සමාදානයක් ඕනේද? அந்த தெய்வத்தின் பாதத்திலே நிலையாயிருங்கள். ඒ දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලදී ස්ථිර වෙන්න. உங்கள் கண்ணீருக்கு பதில் வேண்டுமா? ඔබගේ කඳුලට පිළිතුරක් உங்கள் ඕනේද? கண்ணீரை யார் துடைப்பார் என்று எண்ணுகிறீர்களா? ඔබගේ කඳුල පිසදමන්නේ කවුද කියලා ඔබ හිතනවාද? ஆண்டவராகிய தெய்வம் இருக்கிறார். ස්වාමියෝ දෙවි කෙනෙක් ඉන්නවා. இன்னைக்கு நீங்கள் உலக மனிதனுக்கு முன்பாக கண்ணீர் வடிக்கும் பொழுது අද ලෝකේ මිනිස්සයා ඉදිරියේදී ඔබ කඳුළු සලද්දී அவன் உங்களை தட்டி ஆறுதல் படுத்துவான். ඒ මිනිස්සයා ඔබ තට්ටු කරලා පොඩ්ඩක් සනසයි. அன்பின் வார்த்தைகளை சொல்லுவான். ප්‍රේමණීය වචන කියයි. அவ்வளவுதான். එච්චරයි. ஆனால் அதே கண்ணீர், නමුත් ඒ කඳුල அதே வேதனை ඒ වේදනාව இன்னைக்கு குடும்பங்களை வேதனைப்படுத்தி துன்பப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது. අද පෞල් වේදනාවට පත් කරමින් දුකට පත් කරනවා. ஆகவேதான் ஒரு இரட்சகர் வேண்டும். ඒ නිසායි ගැලවුම් කරුවෙක් අවශ්‍යයි. அவர் எங்கள் கண்ணீரை துடைக்கிற தெய்வம். උන්වහන්සේ අපගේ කඳුල පිසදමන්නා වූ දෙවි உங்கள் කෙනෙක්. கண்ணீரை எல்லாம் அவர் மாற்றுவார். ඔබගේ සියලුම කඳුළුන් වහන්සේ වෙනස් කරයි. என்னென்ன காரணங்களுக்காய் கண்ணீர் வடிக்கிறீர்களோ මොන මොන හේතු නිසා ඔබ කඳුළු සලනවාද? தெய்வம் சொல்லுகிறார், உன் கண்ணீரை நான் கணக்கிலே வைத்திருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ කියනවා නුඹගේ කඳුල මාගේ ගණනේ තබාගෙන ඉන්නවා. நீங்கள் வடிக்கிற கண்ணீரை தேவனுடைய பாதத்திலே நீங்கள் வடிப்பீர்களானால் அதை கணக்கிலே அவர் வைத்திருப்பார். ඔබ සලන්නා වූ කඳුළු දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුලේදී ඔබ සලනවා නම් උන්වහන්සේගේ ගණනේව තබාගෙන அந்த ඉන්නවා. ஒவ்வொரு கண்ணீருக்கும் உங்களுக்கு பதில் தர தெய்வம் உண்டு. ඒ සෑම කඳුලකටම පිළිතුර දෙන්නට දෙවියන් වහන්සේ බලා සිටිනවා. யார் யார் என்னென்ன அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலை பெற முடியாமல் தவிக்கிறார்களோ, කවුරුද වහල්කමෙන් නිදහස් වෙන්න බැරි ඔබ දුක් විඳිනවාද? நான் எல்லா முயற்சியும் எடுத்து விட்டேன். මම හැම උත්සාහයක්ම ගත්තා. இதோ அந்த பிள்ளையின் சாட்சியை கேட்டீர்கள். අන්න අර දරුවගේ සාක්ෂියට ඔබ நான் අවිමුඛ விடுதலை தேடி அலைந்தேன். මම නිදහසක් සොයලා එමේ ගියා. எனக்கு தெரியும் தெய்வம் என்னை அழைக்கிறார் என்று, ஆனால் என்னால் அதை விட முடியவில்லை. මට දන්නවා දෙවියන් වහන්සේ මාව කැඳවනවා. නමුත් මට ඒව අත්හරින්න බෑ. ஆனால் ஆண்டவர் ஒரு நாள் தொட்டார். නමුත් දවසක් දෙවියන් වහන්සේ අත ගැසුවා. ஆண்டவர் ஒரு நாள் அந்த பிள்ளையை ரட்சித்தார். දෙවියන් වහන්සේ දවසක් ඒ දරුවව අත ගැසුවා ගෙලුවා. அம்மையாரும் ஊழியர்களும் எப்பொழுதும் ஜெபிப்பார்கள். මව්තුමිය සේවකයන් හැම විටම යාඥා කරනවා. இன்னைக்கு ஒரு நல்ல மனிதனாக அந்த பிள்ளை ஊழியங்களை செய்ய வந்திருக்கிறார். අද යහපත් දරුවෙක් හැටියට ඒ දරුවා සේවය කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නවා. என்னென்ன காரணங்களுக்கு அடிமைத்தனம் எனக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று நினைக்கிறீர்களோ, මොන මොන හේතු නිසා வால்கம் වලින් මට නිදහසක් ඕනේ කියලා ඔබ හිතනවාද? இன்னைக்கு சில நல்ல பிள்ளைகளாய் நல்லவர்களாய் இருப்பார்கள். අද සමහර අය හොඳ දරුවෝ වගේ ඉන්නවා. ஆனால் இச்சைகளுக்கு அடிமையாய் இருப்பார்கள். නමුත් තෘෂ්ණාවට වාල් වෙලා ඉන්නවා. இச்சைகளுக்கு அடிமையாயிருந்து எப்படி நான் விடுதலை பெற முடியும், யார் எனக்கு விடுதலை தருவார் என்று இருப்பார்கள். තෘෂ්ණාවට වාල් වෙලා ඉන්නව මාව කවුද නිදහස් කරන්න කියලා බලා ඉන්නවා. ஆண்டவராகிய இயேசு எல்லா அடிமைத்தனத்திலிருந்தும் மனுக்குலத்தை விடுதலை செய்யவே மனு உருவாய் இந்த பூமிக்கு வந்தார். ස්වාමී වූ ජේසුස් වහන්සේ සෑම වහල්කමටත් ඒ සෑම තෘෂ්ණාවලටත් නිදහසක් දෙන්නයි මනුකායක් රැගෙන මේ පොළොවට ආවේ. விடுதலை இல்லை என்று கலங்காதிருங்கள். නිදහසක් නැහැ කියලා ඔබ කැළඹෙන්න එපා.
அவர் உங்களுக்கு விடுதலையை தருவார். උන්වහන්සේ අද ඔබට නිදහසක් දෙනවා. என்ன விதமான அடிமைதனமா இருந்தாலும், ඒක කුමන විදියක වාල්කමක් ஐயோ වුණත් இந்த மதுவில் இருந்து எனக்கு ஒரு விடுதலை வேண்டும், අනේ මේ මත්පැන් වලින් මට මිදීමක් ඕනේ. இந்த மது என் குடும்பத்தை அழிக்கிறது என்று நான் அறிந்தும் මේ මත්පැන් මාගේ පවුල නැති කරනවා කියලා මම දැනගෙන என்னால் விடுதலை பெற முடிகிறதில்லையே. මට නිදහසක් ගන්නට බැරි වෙලා තිබෙනවා. அவரிடம் சொல்லுங்க, උන්වහන්සේ වෙත කියන්න. அவரிடம் கேளுங்க, උන්වහන්සේ වෙත ඉල්ලන්න. தெய்வமே දෙවිදුනි என்னை விடுதலையாக்கு, මාව නිදහස් කරන්න. என் புருஷனை விடுதலையாக்குங்க, මගේ සැමියාව නිදහස් කරන්න. என் மனைவியை விடுதலையாக்குங்க. මගේ භාර්යාව නිදහස් කරන්න. அன்று ஒரு பிள்ளையை பார்த்து கேட்டோம், இவ்வளவு சின்ன வயதில் நீ இவ்வளவாய் சிறைக்கு போய் வந்திருக்கிறாயா? එදා දරුවෙක්ගෙන් අපි ඇහුවා මෙච්චර පොඩි වයසට ඔබ ඉරගෙදරකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඉන්නවාද? ஆம், நாங்கள் 3 தலைமுறையாய் போதை வஸ்துக்களை வித்து போதை வஸ்துக்களை அனுபவிக்கிறவர்கள். ඔව් අපි පරම්පරා 3කට මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාර කරලා මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා. ஆவே நான் 8-9 வயதிலேயே அதை அருந்து தொடங்கி விட்டேன். ඒ නිසා අවුරුදු 8-9 ඒවා පාවිච්චි කරන්න පටන් என் ගත්තා. அப்பா மது அறிந்து விட்டு வந்து போதையை எடுக்கும் பொழுது எனக்கு பழக்கி தருவார். මගේ තාත්තා මත්පැන් පානය කරලා වෙරි වෙද්දී ඒවා මටත් දෙනවා. இது தவறு என்று யாரும் எனக்கு சொல்லி தரவில்லை. මේවා වැරදි කියලා මට කවුරුත් කියලා දුන්නේ නැහැ. என் பாட்டியார் போதை வஸ்துவை வீட்டிலேயும் எங்கு போனாலும் பாவிப்பார். මගේ ආච්චි මත්ද්‍රව්‍ය යන හැම තැනකටම අරගෙන යනවා. ஆகவே நான் சிறு வயதிலே தவறுகளை செய்து திருத்த பள்ளிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு கடைசி சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டேன். ඒ නිසා මම කුඩා කාලයේදීම පුනරුත්ථාපන කඳුරු වලට යවලා ඉන් අනතුරුව ඉරගෙවල් වලට ගියා. ஆனால் ஆண்டவரோ என்னை விடுதலையாக்கினார். නමුත් දෙවියන් වහන්සේ මාව නිදහස් කළා. அதே விடுதலையை உங்கள் வாழ்க்கையிலும் செய்வார். ඒ නිදහස ඔබගේ ජීවිතයටත් කරනවා. வாழ்க்கையிலே முன்னேற்றம் இல்லையா? ජීවිතයේ දියුණුවක් නැද්ද? எத்தனை காரியங்களை செய்தாலும் මොනතරම් දේවල් කරලත් 2 பாதைகளுக்கு போனால் 5 பாதை திரும்பி வர வேண்டி இருக்கிறதா? අඩි දෙකක් ගියත් අඩි පහක් පස්සට එන්න වෙලා තිබෙනවාද? எத்தனை முயற்சிகளை எடுத்தாலும் முன்னேற்றம் இல்லையா? මොනතරම් උත්සාහ කරත් ඔබට දියුණුවක් නැද්ද? ஒரே இடத்திலே இருந்து தத்தளித்து தவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? එකම තැනක ඉඳලා ඔබ ලත වෙනවද නැත්නම් පල් වෙනවද? கலங்குகிறீர்களா? මෙලෙස ඔබ කැළඹෙනවද? God is telling you, දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියනවා lay all your burden upon me. සියලු බර මහ මත තබන්න. உன் எல்லா பாரங்களையும் என்மேல் வைத்து விடு மகனே. නුඹේ සියලු බර මහ මත තබන්න පුතේ. உன் எல்லா பாரங்களையும் என்மேல் வைத்து விடு மகளே. නුඹගේ සියලු බර මහ මත තබන්න දුවේ. நான் உன்னை பலப்படுத்துவேன். මම නුඹව ශක්තිමත් நான் කරනවා. உனக்கு சகாயம் செய்வேன். මම නුඹට පීඩ වෙනවා. நான் உன் கண்ணீரை துடைப்பேன். මම නුඹේ කඳුල පිස දමනවා. நான் உன்னை பலப்படுத்த வருவேன். මා නුඹව ශක්තිමත් කරන්නට එනවා. ஒரு விசை எல்லாரும் கண்களை மூடிய வண்ணம் වතාවක් හැම කෙනාම දැස් වසාගෙන அவருடைய பலனை கேட்போமா? උන්වහන්සේගේ බලය ඉල්ලමුද? எந்த பலனே? මාගේ බලය. அந்த பலனை தான் பிள்ளைகள் ஆராதித்தார்கள். ඒ බලය තමයි දරුවෝ නමස්කාර இந்த කළේ. துதி ஆராதனையே அதற்கு தான். මේ තුති නමස්කාරය මේ දේටමයි. தேவனே, දෙවිදුනි இந்த ஜனங்களுக்கு நீரும் பலனை அருளும். මේ සෙනගට ඔබගේ බලය දෙන්න. உம்முடைய பலனை தாரும் அப்பா. ඔබගේ බලය දෙන්න உம்முடைய පියාණනි. பலன் இல்லாமல் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ඔබගේ බලය නොමැතිව කිසි දෙයක් කරන්න බෑ. அவரை நோக்கி கேட்போமா? උන්වහන්සේ වෙත ඉල්ලමුද?